झाड़ विछाए धूड़ी नाया। कदी तप्पड़ झाड़े जे गुरुद्वारे दे, कदी चंदोआ बदलिया जे गुरुद्वारे दा, कदी इत्थे संगत जिहड़ी आउंदी उहदे वास्ते कोई जल पानी का प्रबंध कीता जे गुरुद्वारे बह के। ते जे ये कुछ नहीं कीता ते सड़कां ते कादी सेवा करदे फिरदे हो तुसीं? गुरु नूं छड्ड के, संगत नूं छड्ड के तुसीं सेवा करदे फिरदे हो। भाई गुरदास जी ने कहा नहीं, सेवा संगत दी जां गुरु दी, दूसरी कोई सेवा ही नहीं है। ते कलगीधर दा आपां बचन भी एक साझा कीता सी कि सिख ने सिख दी सेवा करनी है। अज असीं अपने ग्रंथियां नूं सांभिया होया वा, असीं बड़ा दावे करदे भी सिख कौम सेवा च पहले नंबर ते आ। असीं अपने ग्रंथियां नूं कोई कदी पैसा दिता, कोई किसे सारी सारी जिंदगी ग्रंथी गुरुद्वारे सेवा करदा ते बुढ़े बारे कदी उन्होंने कोई 10 रुपये भी दिते पिलसन ला दईए उहदी। जे बाकी महकमिਆਂ ਦੀਆਂ पिलसनां लगदियां ने, तो जिहड़ा ग्रंथी सारी जिंदगी गुरु दर ते बैठ के गुरु गुरु जपदा ते उहदे बुढ़े बारे दा कौन सहारा बनदा है? नहीं नहीं, साडी कौम जिहड़ी आ सेवा दे नाम ते लुट्टी जा रही है और सेवा दे नाम ते किराए पै चुकी है। तुसी अपना ग्रंथी नहीं कोई सांभिया, तुसी अपना कोई धर्म प्रचारक नहीं सांभिया, तुसी किसी ग्रंथी दे किसी बच्चे दी कोई फीस नहीं दिती, कदी किसी दी, कदी गरीब ग्रंथी दी धी दा कोई विआह नहीं कीता तुसी। ते लोकां नूं दिखाउंदे सड़कां ते सेवा कर करके विखाई जो करी जो। ये गुरु नूं प्रवान नहीं, तुहाडी सेवा कर लो, तुसी कर लो विखावा जिन्ना करना। माड़ी जी कोई मुसीबत पैंदी, आक्सीजन लाती गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ बाहर अंदर। ये काम सरकारां दे नहीं कि ये काम गुरुद्वारे दा काम आ आक्सीजन लोकां नूं देनी? ये किधर दी सेवा है? कोई मुश्किल बनी आ, बीमारी बनी आ, तो हुण सरकार दी जिम्मेवारी है कि गुरुद्वारियों असीं आक्सीजन लोकां नूं दईए हुण? नहीं नहीं नहीं, ये लोग किराए पै चुके ने। ते बड़ा मैं खुल के इस ते बोलिया सां भाई, नहीं नहीं अपने गुरुद्वारिਆਂ नाल जुड़ो, गुरुद्वारे च सेवा करो, इत्थे संगत बिठाओ। इत्थे वेखो पिंड विच गरीब किहड़े सिख ने, वो सिख बनना तो चाहुंदे ने पर उन्हां को कोई माली सहायता नहीं दे सकदा। उन्हां नूं गरीब सिखां नूं गुरुद्वारिਆਂ नाल जोड़ो। ते ये सब तो वड्डी सेवा वा किसी गरीब सिख नूं गुरुद्वारे नाल जोड़ना। इहदे उपर कोई सेवा नहीं गा। महाराज ने कहा ना कि नानक नाम मिले वड्याई, इदों उपर कर्म नहीं। एक ते रब दा नाम जपना, इदों उपर कोई कर्म नहीं है। दूसरा गुरु ते संगत दी सेवा करनी, इदों उपर भी कोई कर्म नहीं है। ते मार क्या सेवक कीती संतोखाई। दुनिया ते सेवा करके वेख ला, तैनूं संतोख नहीं आउणा। ते तू गुरु दर ते करके वेख ला, लैणे वांगू तैनूं गुरु ने अपने बराबर बिठा देना है। तू गुरु अमरदास वांगू सेवा करके वेख लै, तैनूं गुरु ने अपने तख्त ते बिठा देना है। तू भाई जोगे वांगू गुरु के घर दे भांडे मांज के वेख लै, ते गुरु ने तैनूं पुछना है तू किहदे जोगा। ते अज जिहड़े हुण साडी सड़कां ते लोकी सेवा करदे ने, इन्हां गुरु पुछेगा तुसीं किहदे जोगे हो? ये फिर कहणगे असीं ते लोकां जोगे आ, लोकां दी सेवा करदे आ। ते गुरु कहूगा फिर लोकां कुछ कुछ ले लिओ जो लैणा, जिहदी सेवा करदे हो मिलना तो उहदे कोलों ही आ कुछ। जे तुसीं लोकां दी सेवा करदे फिर लोकां को कुछ ले लिओ। जे गुरु दी सेवा करोगे ते मन नानक गुर सेवा के ना लभ्या ते गुरु दी सेवा करके वेख ला, तेरे कारज भी सब सबर जाणगे। तेरा हलत पलत सतगुर सेका हलत पलत सवारे। इस विषय ते असीं काफ़ी बोल चुके सां। अज साडा विषय है धन गुरु तेग बहादुर महाराज, क्योंकि उन्हां दा 400 साला पुरब आ रहा है, शताब्दी आ रही है, चौथी शताब्दी। शताब्दी का मतलब हुंदा 100 साल जिहड़ा दिहाड़ा मनाया जावे ना,
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵਾ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਧਰਮ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਚਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਥੁੜਨ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਓ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾ। ਜੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਬਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੇਬੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੇਬੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਜੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਅਨੀ ਰਾਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮਮਤਾ ਮੋਹਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਦੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੇ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਕਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਤੇ ਜਬ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਨਾ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਟਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਤੇ ਮੇਰੇ, ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ, ਨਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਿਆ ਮੇਰੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸਾ ਵਲੇਟਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਬੁੱਢਾ। ਤੇ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਕਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲ हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ਬੁਲਬੁਲ ਇਹ ਗੁਲਸਤਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ, ਆਟਾ ਨਕਲੀ, ਖੰਡ ਨਕਲੀ, ਤੇਲ ਨਕਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲ हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੰਜਸ ਮੇਂ ਜੀਂਦਿਆਂ,
सदियां हो गईयां धर्म एक धर्म दूसरे धर्म नाल लड़न दे आए थे। मुद्दतां हो गईयां रंजस में जींदियां, अब शर्म आती है इसको वतन कहते हैं। एक वतन है। किन्ना किसान किन्ने महीनों तो सड़कों ते बैठा, कोई किसी मंत्री संतरी ने जाके सुनी नहीं उन्हां दी। ये वतन है। ये वतन दे विच इस तरह हुंदा है कि सारिਆਂ ਦੇ हक खा के ते मंत्री लुट के खा जाण देश नूं। एक थाणे जिन्नी सिक्योरिटी एक मंत्री दे कोल है ते उहदा किन्ने करोड़ महीने का खर्चा है, वो साडे लोकां दे सिर ते पैंदा। ये वतन है। एक थाणे नूं 25 पिंड हुंदे ने, एक मंत्री दे बूहे अगे एक थाणे जिन्नी फोर्स बैठी हुई है, 5 सरकारी गड्डियां ने, 20 उहदे बाडीगार्ड ने। ये वतन है। इस नूं असीं वतन कहांगे जिथे इन्नी लुੱਟ ते घसुੱਟ हो रही होवे, 30 रुपये का तेल जिथे 90 रुपये का विक रहा होवे। ये वतन है। मुद्दतां हो गईयां रंजस में जींदियां, अब शर्म आती है इसको वतन कहते हैं। ये लोक राज है। कौन कहंदा लोक राज है? नहीं 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 नहीं। कितना समा हो गया किसानां नूं सड़कां ते बैठियां। साडी कौम दा अरबां रुपया बर्बाद हो गया इस काम ते। ये जिहड़ा किसान मोर्चा लगा है, इहदे विच साडी कौम दा अरबां रुपया खर्च हो गया। 6 महीने साडे बर्बाद हो गए। कारोबार छड्ड के उत्थे लोकी जाके बैठे ने ते अरबां दा खर्चा हो गया साडा। ते कोई बेईमान नहीं चल के आया जिहड़े दावे करदे सी भी असीं सब का विकास करांगे, तो सब दा ही विनाश करके रख दिता इन्हां ने। ये शर्म सी आती है इसको वतन कहंदियां होया। ये रोडवेज खा गए, ये बिजली बोर्ड खा गए, ये सड़कां ते लगा सारा रुख खा गए, ये पंजाब दा सारा पानी पी गए। अज तो 40 साल पहला साडी खेती जिहड़ी सी नहरां ते निर्भर सी। असीं खेती करदे रहे हां नहरां दे पानी ते। सूयां च पानी आउंदा सी, खालां च पानी आउंदा सी, ते बेईमानां ने सूए सुका दिते, नहरां सुका दित्तियां। पता नहीं पानी कित्थे लै गए पंजाब दा। मैं ते अगे भी कहना हुन्ना, सारे मुद्दे छड्ड के सानू एक मुद्दे ते गल करनी चाहिदी है कि पंजाब दा पानी कित्थे आ। जे असीं ना ध्यान दिता ना, मैं उधर भी गया सी, पहलों साडे खूह सुके, फिर साडियां मोटरां अपने नलके सुक गए, खूहियां खत्म हो गईयां, पानी सुक गया, फिर नलकियां दा पानी सुक्का, फिर असीं मोटरां लाइयां सी, दूसरियां मोटरां दा पानी सुक गया। हुण असीं समरसीबल ते चल गए हां, ते समरसीबल भी किन्ना कुछ चिर चलूगा। धरती अंदर को पानी बनदा नहीं गा। धरती अंदर पानी केवल दरियावां दा पानी हुंदा है। जिस इलाके च दरिया नहीं गया, जिस इलाके विच नहर नहीं है, उस धरती च पानी नहीं हुंदा। आ गुजरात को पानी नहीं है, महाराष्ट्र को पानी नहीं है, राजस्थान को पानी नहीं है। क्यों नहीं? उत्थे दरिया नहीं है। ते साडे खूहां च पानी सी, नलकियां च पानी सी, वो मुक गया। वो कित्थे गया? साडे नहरां ता पानी मुका दिता ना बेईमानां ने। मैं तो अगे कहना, सिख कौम हमेशा जज्बाब तो अपने होश तो नहीं काम लैंदी, जोश तो काम लैंदी है। 100 साल अंग्रेज़ों को असीं कुट खाधी, ते किसी ने पुछया अंग्रेज़ ने तुसीं की चाहुंदे हो, ते साडी कौम दियां ने आख्या असीं कुछ नहीं चाहुंदे, सानूं शौक आ कुट खाण दा। कुटो तुसीं तकड़े हो के। गुरु के बाग किन्ना कुटिया सानूं, किन्नियां फांसियां दित्तियां सानूं उन्हां ने, काले पानी सानूं भेज दिता गया। ते पुछया तुसीं चाहुंदे की हो? कहंदे असीं लैणा नहीं कुछ भी, बस सानूं पंजाबियां नूं शौक आ कुट खाण दा। असीं जिन्ना चिर कुट ना खाईए ना सानूं नींद नहीं आउंदी। जिद्दां रोटी ना खाईए तो नींद नहीं, भुख नहीं लाथदी। जिन्ना चिर असीं कुट ना खाईए सानूं नींद नहीं आउंदी।
ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਏ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ, ਫੇਲ। ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ 2-2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਭਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਸੂਏ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਸਮਰਸੀਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਨਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੁਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇਗਮਲ, ਤਿਆਗਮਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਿਆਗਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਲਮ ਤੇ ਚਿਲਮ, ਸੂਟੇ ਤੇ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਗਾ ਸੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ, ਭਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਰਲਮ ਪਰਲਮ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਕਰਤਬ। ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਰਨ ਲਿਆ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਘਵਾੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਹਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਾਂਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਿਲਮ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਏ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਚਨ ਜੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਗਮਲ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋ ਗਈ ਬਰਬਾਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਗ ਮੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭਰਮਤਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਖੋਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ।
ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਘਾੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਪੀਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਦਸਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਤ ਚੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆ ਵਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਲਾਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਖ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਸਵਾਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੇ ਆਓ, ਕਿ ਸਵਾਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੋਈ, ਸਵਾਹ
ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੀ ਮਰੀ ਵਰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਵਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 22 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ 5-7 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 22 ਗੁਰੂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, 2-4 ਸੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ 2-4 ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਸੋ 5-7 ਹੋ ਸਕਦੇ, 22 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 22 ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ 22 ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾ ਮਣ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਵਾ, ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਏ ਅਸੀਂ ਲਬਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੇ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਰੰਗੜ ਨੇ, ਰਾਫਜੀ ਨੇ, ਸਾਈਦ ਨੇ, ਰਾਈ ਨੇ, ਇਮਾਨ ਨੇ, ਸੀਆ ਨੇ, ਸੁੰਨਤ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਹਾਰੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਸਲੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਨੰਦ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਹਟਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਾਲਾ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਥਵਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਪ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ,
ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 22 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ 22 ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ 5-5 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਵਾਲਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 5-5 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ 5-5 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਰਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਘੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੋਭੀ, ਗੁਰੂ ਲਾਲਚੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾਣਾ, ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਲੋਭੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਰਿਉ ਗੁਫਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਚੇਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-5 ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਦਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਖਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਪਈ ਉਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਆ ਪਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਭੜੋਲੀ 'ਚ ਆਟਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰਨੀ। ਉਹ ਪਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ। ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ
ਬੱਕਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕਾਫਰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਈਦਾਂ ਪਏ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਭਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕੰਬਲਾ ਫਿਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕੰਬਲਾ ਫਿਰੇ। ਭਗਤ ਇਹਨੂੰ ਜਗ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਢੱਠਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਬਈ ਕੇ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਬਾਬ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਰਬਾਬ ਕੌਣ ਵਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਰਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਹ? ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੌਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਦਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਟੁੱਟ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 25 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੱਥੇ ਮੁੱਥੇ ਟੇਕੇ ਪਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਜੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਬੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਾਰਖੂ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ? ਲਿਓ ਅੰਦਰ, ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ 5 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਪਰਖ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, 5 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਈਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮੈਂ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਗ ਤੂਏ ਕਾ ਪਹਾਰ। ਐ ਲੋਕੋ, ਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਐ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੂਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅੰਗ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਧੂਆਂ ਹੀ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਮੇਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਮਤਬਲੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਨੇ। ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੇ ਕਹਿਤਾ ਹਿਤ ਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਐ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾਂ, ਐ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਦੂਗੀ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਅਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਓਟਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਪਾ ਨਾਸੇ, ਪਾਵੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਨਾਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਪਾਵੇਂ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮਾ,
ਜਾਂ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਮੁੱਕ ਜੂ, क्रोध मुक जू, हंकार मुक जू, मोह मुक जू। ये जग ममता मुआ जीवन की बिद नाही। ममता च फसिया होया जीवन थोड़ा मिलता है कोई। ये ममता नूं त्याग करके ही फिर कोई रब दी माया मिलती है। मार कहंदे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पहनी जाके कंचन माटी माने। तेरी ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਹ। ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਪੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਭਿੱਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕੋਈ ਠੱਗ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ 500 ਰੱਖੇ 5। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 495 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 495 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਖੇ 500 ਰੱਖੇ 5। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ? 500 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਮੋਢਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫੱਟਾ ਚੁਭਿਆ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਿਸ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ 500 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਉ ਬੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਤੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਿਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖਲਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਲਖ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ
चढ़ गया कोठे दे उत्ते। ते कोठे उत्ते चढ़ के फिर मक्खन शाह की पढ़दा, भूलिए संगते सुनो दे कान। ऐ लोको ऐ भुलियो मेरी गल नूं ध्यान ना सुनियो जे। अज पता नहीं साडी किन्नी क कौम भुली पई आ, ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ? ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਰੰਗ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਲੀਏ ਸੰਗਤੇ ਸੁਣੋ ਦੇ ਕਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਦੋ ਮੈਦ ਮਹਾਨ। ਐ ਭੁੱਲਿਓ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲੀ ਨਾ ਪਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਸੀਹ ਮਸੰਦ, ਸੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਮਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਝੂਠ ਨੇ ਫਿਰ ਤੜਫਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਨਕਲੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਫਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਆ ਤੇ 3 ਬੰਦੂਕਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ? ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਤੀਜਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ ਭਤੀਜਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਭਲੇ, ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਭਲੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਹ ਦੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਹ ਦੋਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ? ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਰਾਮ ਭਜ, ਰਾਮ ਭਜ, ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੰਦੇ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਣੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰੇਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰਨਾਮਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਭਜ, ਰਾਮ ਭਜ, ਜਨਮ ਸਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਾਰ, ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਰ, ਬਿਨਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬਾਰ, ਔਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਪਾਇਆਂ ਦੇਖ ਗਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੇ, ਵੱਲੇ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਮੰਡੀ, ਮੱਖਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਘੁੱਕੇਆਣੀ, ਘੁੱਕੇਆਣੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰਨਾਮਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਭਾਈ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਾਏ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 400 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਕਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਸ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥਕੀਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੇ ਤਨ ਸ਼ੀਜੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਅਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਗਾਉਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਧਿਆਉਣਾ, ਜਪਣਾ।
ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।